ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਮਾਡਲ। ਸਾਈਕੋਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਪਰ ਈਗੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਈਗੋ। ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। सुपर ईगो मतलब की होगी भी अपनी मतलब ये सुपर ईगो होगी जो एंटी सोशल है, मतलब सोशल सोसाइटी दे नाल होके चलती है। अगर कुछ गलत काम हो जाता है उसके खिलाफ होती है। दैन वट इज़ अबाउट ईगो, ईगो मेनटेन बैलेंस बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो। की करती है कि नाल तो परसन की डिज़ायर फुलफिल हो जाती है, नाले ਉਹਦੀ ईगो नहीं मतलब सुपर ईगो नहीं इफेक्ट होती। लेट्स रीड अबाउट इट। द साइकोएनालिटिकल मॉडल ड्रॉज from Freudian psychology. ठीक है, according to this model the individual consumer has a complex set of deep seated motives which drives him towards certain buying decision। कहता कि ਹੁੰਦਾ consumer ਦੀ ਇੰਨੀ मतलब this book is all about consumer behavior। consumer ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ purchase ਕਰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਬਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਗੁੱਡਸ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੋਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਡਰਾਈਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ। ਦ ਬਾਇਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਹਿਡਨ ਫੀਅਰਸ, ਸਪਰੈਸਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਲੌਂਗਿੰਗਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਛ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਫਰੂਡ, human personality has three parts, namely the ID, the source of all mentally energy which drives one to an action। उन्होंने three parts ਦਿੱਤੇ, first part, the second part and the third part। first part ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, the source of all mental energy which drives one to an action। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। Super ego is what, on the other side, the internal representation of what is socially approved one's conscience। ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏਗੀ। ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਈਗੋ, ਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਈਡੀ ਇੰਪਲਸਿਸ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਮੈਨਰ। ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ with socially acceptable manner कि society भी उसमें accept करे। In other words, ID represents one's animal or basic impulses, instincts and cravings for immediate and total satisfaction। अपन instantly craving होती है कि that I want this product, है ना, I don't know how but I need this product। these instincts might be even anti-social कि ये anti-social हो सकती है ना। मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को पैसे नहीं है इस टाइम 2 लाख रुपए, बट आई नीड मतलब 2 लाख का रेफ्रिजरेटर, हाउ विल इट पॉसिबल। ठीक है, देन इट इज़ एंटी सोशल। द सुपर ईगो और कंसाइंस रिफ्लेक्ट्स वन आइडियलाइज्ड or mended behavior pattern via media between the extremes, that is conflict between ID and the super ego is resolved by ego। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ conflict ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ resolve ਕਰਦਾ, ego। The ego is the intermediary which mediates and process the dispute, acting as a rational control center between the conflicting extreme sides of मतलब एक which center the point अपना करदा है ego। इट इज़ ईगो दैट डायरेक्ट्स वन बिहेवियर टू सैटिस्फाई बोथ आईडी एंड द सुपर ईगो। ईगो ही होंगी है जो मतलब अपनी आईडी ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ KVL3 ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਿਸ ਟੀਵੀ ਇਜ਼, ਕਿ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੈਕ ਹੈ ਬਲੈਕ ਟੋਰਨ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਪਰ ਡਰਮ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, 100 ਸਿਸਟਮ ਮੈਮਰੀ, 1 ਟਿਊਨਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿਕਚਰ ਇਨ ਪਿਕਚਰ AV stereo, LD compatibility, costing say 1,05,000 with remote control। this is the huge amount है ना। here is ID demand the use of consumer credit literally to buy the costly TV set। ਉਸਦੀ ਜੋ ID ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1,05,000 ਦਾ TV। ਬਟ ਸੁਪਰ ਈਗੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸੂਏਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ
अपने खिलाफ है, सोशली खिलाफ है। फिर ईगो अपना मतलब एज अ मीडिएटर आती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि परसन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ पे कर देगा कि अगर ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ फाइनैंशियल पोजीशनस अच्छी होंगी उदों पे करता रहेगा हौली हौली। हर सेल्फ इमेज ऑफ ए कंज्यूमर इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फोर्स इंड्यूसिंग हिम टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, आई डी परसुएड्स अपनी आई चीज़, सुपर ईगो डिसुएड्स उसनों डिसुएड करती है। आई डी परसुएड होंगे ये चीज़ उसनों रोकती है। फिर की है ईगो की है अपनी ए नीड भी सैटिस्फाई करती है, अपनी ए नीड भी सैटिस्फाई करती है। ओके, देन द सोशियोलॉजिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल मॉडल द इंडिविजुअल बायर बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी ਨਾਲ इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਆ। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि हाँ जी अपने 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 फ्रेंड्स कोल चीज़ है, अपने नेबर्स कोल चीज़ है, अपने कोल भी वो चीज़ हो ऑटोमैटिकली है ना, बाय इंटीमेट ग्रुप एज वेल एज सोशल क्लासेस। दैट इज हिज बाइंग डिसीजंस आर नॉट टोटली डिटरमाइंड बाय द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। उसका टोटली कंसैप्ट यूटिलिटी ते बेसिस नहीं होंदा भी की चीज़ उसनूं चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कितना पैसा है। बट दिस इज़ हिज बाइंग डिसीजन आर गवर्नड बाय सोशल कंपल्शनस। कई बार सोशल कंपल्शनस ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ सोसाइटी तो भी ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਾਇਰ ਨੂੰ सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कई लोगों को पैसा नहीं होंदा बट दे हैव टू मेनटेन देयर लग्जूरियस लाइफ एज टू द मैक्सिमम पॉइंट। तो चीज़ खरीदे ही खरीद रहे हैं, चाहे उन्होंने को पैसा है चाहे नहीं है। एज ए पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल मॉडल टू इंपॉर्टेंट वेरिएशंस कैन बी कंसीडर्ड, नेमली वन दैट ऑफ निकोसिया एंड अनदर वन इज़ हॉवर्ड शेट। दो अपने को मतलब कंसीडरेशनस इसने कीतियां। देखो आप ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। द मार्केटिंग स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू बिल्ड बायर बिहेवियर मॉडल प्योरली फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ मार्केटिंग मैन। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕॉलर ਸੀ, ठीक है, उसने एक बायर बिहेवियर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬਾयर ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ मतलब दर्शाया। Here Francisco Nicosia model of 1966 and Howard Schitt model of 1969 are of this category। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਇਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ। These models are systems model where human being is analyzed as a system with stimulate as an input and behavior as an output। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਿਮੂਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਪੁਟ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਟੱਚ ਅਪ these two outstanding system model, let us understand as to what system model is। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what is exactly the system is। In the system approach one can think of three elements, namely ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਪੁਟਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वन मोर एलिमेंट वन कैन एड अप इज़ अ फीडबैक लूप। फिर आप उस प्रोडक्ट की फीडबैक देने। सो लेट्स अंडरस्टैंड मतलब ये 3 टर्म्स है कि हेयर इनपुट कवर परचेजिंग पावर, मार्केटिंग यूनिट, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसिस एंड अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स। कि अपनी परचेजिंग पावर है, आप कितनी चीज़ खरीद सकते हैं, कि अपनी सराउंडिंग मार्केटिंग है, अपने को किमें किहड़ा इंट्रापर्सनल मतलब कि जो भी अपन अनदर परसन है कोई अपन किमें इन्फ्लुएंस कर रहे, आप खुद तो किमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किमें अपने को ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਨਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਆਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਲਰਨਿੰਗ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਾਇਰਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਾਪਰਸੋਨਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अपनी परसैप्शन लर्निंग होंगी कि हाँ जी उसने प्रोडक्ट यूज़ किया होया, अपनी भी फिर लर्निंग बढ़ती है। एटीट्यूड्स, बायस, पर्सनैलिटी।
ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ। ਅਦਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਪੁਟਸ, ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਦਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਐਜ਼ ਅੰਡਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਿਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, person making decision, problem solving process, perceived want desire, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, MI ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਐਪਲ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਵੀ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਫੀਡਬੈਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਇਨਪੁਟ, ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਔਰ ਵਟ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟਿਮੂਲੀ, ਇਨਪੁਟਸ। ਇੱਛਾ, ਸਟਿਮੂਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਬਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਗੁੱਡ ਔਰ ਸਰਵਿਸ, ਪਰਸਨ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਵਟ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਆ, ਪੋਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਵਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਐਟੀਟਿਊਡ, opinion, feelings and the preferences as influenced by buying process and buyers actions such as patronage, brand and store loyalty, positive negative influences up with the other potential buyers। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਉਹ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਦਰ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦ ਬਾਇੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਰ ਚੋਇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਡੀਲਰ, ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਲਾਈਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਦੀ ਉਹ ਚੋਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਸਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਿਕੋਸੀਆ ਮੋਡਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ। As well-known consumer motivation and behavior expert Mr. Francisco presented his buyer model in 1966, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ, which attempts to establish linkage between the marketing firm and its consumer। obviously ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਰਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੋ। According to his model, the messages from the firm first influence the predisposition of the consumer towards the product। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਡਿਵਲਪਸ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੂਵਰਡ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ from his message। He develops a certain attitude toward the product depending upon the situations। It leads to a search for the product or an evaluation of the product। ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢੇਗਾ। AC ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਟ AC ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, in case these steps have a positive impact on him it may result in decision to buy। ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। This is the sum and substance of the activity explanation in the Francisco Nicosia model। His model lumps these activity into 4 basic fields। ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਬੇਸਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਫੀਲਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਲਡ, ਥਰਡ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਫੀਲਡ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਫੀਲਡ 1 ਹੈਜ਼ 2 ਸਬ ਫੀਲਡਸ, ਨੇਮਲੀ
ये फील्ड 1 देखो, फर्म एट्रीब्यूट्स, कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, the firm attributes, the consumer attributes, and add message from the firm reaches consumer attributes। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਫਿਰ ਐਡ ਦੇਗਾ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, फिर कंज्यूमर एट्रीब्यूट को जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर सर्टन एट्रीब्यूट में डिवेलप्ड एंड दिस बिकम्स इनपुट और द फील्ड 2। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਪੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਿਮੂਲੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ 2। okay, search and evaluate, field 2 is the area of search and evaluate of the advertised product and other alternatives। ਹੁਣ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਫੋਰਚੂਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਫੋਰਚੂਨ ਦਾ ਲਓ, ਬਟ there is also another brand present in the market, so I will evaluate and search for this product, particular product। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੰਡਰ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸਰਚ ਆਪਣੀ, ठीक है। द नेक्स्ट इज field 2, search and evaluation। if this process results in a motivation to buy it become the input for field 3। अगर अपना ये रिजल्ट कि अपन अच्छा लग गया, ठीक है, तो आप की करांगे अगे फर्दर इसनू मतलब बाय करन दी अगर अपनी इच्छा है तो फील्ड 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, दैट will make a purchase decision। field 3 consists of the act of purchase। द फील्ड 4 कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द परचेज्ड आइटम, फिर आप उस परचेज्ड आइटम ने यूज़ करते हैं। देयर इज़ एन आउटपुट फ्रॉम फील्ड 4 फीडबैक ऑफ सेल्स रिजल्ट टू द फर्म। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੋਸੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਦ ਹੋਵਰਡ ਸ਼ੇਟ ਮਾਡਲ। John Howard and Jagdish Sheth presented their buyer model in 1969। They have presented their model in 1969। It is an integrated model। It assumes problem-solving approach in buying and adopts input, output or system approach in buying। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਇਸਨੇ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਬਾਇੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਅ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਫਰੋਮ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਿਟੀ ਇਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਅ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਆਫ ਅ ਫੋਰਚੂਨ डेफिनेटली। डिसकंटेंटमेंट क्रिएट्स ब्रांड स्विचिंग बाय द बायर्स। अगर अपन अच्छी नहीं लगेगी तो अगर नहीं नॉन स्टिक पैन अपन अच्छा लगेगा देन वी शिफ्टेड टू द अनदर ब्रांड। डिसकंटेंटमेंट अच्छा नहीं, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड द लॉजिक ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट देयर आर इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨਪੁਟਸ ਆਪਣਾ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ऑफ स्टिमुली जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਇੱਛਾ। देयर आर आउटपुट बिगेनिंग विद अटेंशन टू अ गिवन स्टिमुलस एंड एंडिंग विद परचेज। फिर अपनी आउटपुट जनरेट होंगी है, फिर आप परचेज करते हैं तो अपनी एवली एंड हो जाती है। इन बिटवीन दीज इनपुट्स एंड द आउटपुट देयर आर वेरीएबल इफेक्टिंग परसैप्शन एंड लर्निंग। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਪਾਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ। These variables are hypothetical as they cannot be directly measured at the time of occurrence। hypothetical ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ठीक है। जिमें कि सोशल क्लास, फाइनेंशियल स्टेटस एंड द लाइक एक्सटर्नल वेरीएबल्स, ठीक है। अपने परसैप्शनस ने ये ड्राइव, स्टिमुली, लर्निंग, आउटपुट्स, फिर आप किमें इन्ना तो लर्न कर रहे हैं अपने पास बिहेवियर, तो फिर आप आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। नैक्सट है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर आप
ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।